about the Holy Spirit bringing discernment to a Christian. Amen. గత వారం మనం మాట్లాడుకున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక క్రైస్తవునికి వివేచన తీసుకొస్తారు అని. Discernment is knowing truth from lie. Amen. ఈ వివేచన అంటే సత్యము అబద్ధం గురించి తెలుసుకోవడం. Today every person in the world needs this quality. Amen. ఈ రోజు లోకంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఈ లక్షణం అవసరం. There are so many things that are told to you on a daily basis. ప్రతిరోజు కూడా అనేకమైన విషయాలు మీకు చెప్పబడతాయి. And it's very difficult to know lie from truth. Amen. సత్యము అబద్ధము ఏదో తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. So go back to last week's message if you missed and listen to it carefully. I believe God is giving us discernment so that we can prosper and not lose in our life. Amen. మీరు ఒకవేళ గత వారం కోల్పోయినట్లయితే మరలా తిరిగి ఆ వీడియోకి వెళ్ళి చూడండి. దేవుడు నేను నమ్ముతున్నాను దేవుడు ఆయన ఒక వివేచన జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు మన జీవితంలో కోల్పోకుండా మనం అభివృద్ధి పొందడానికి. Hallelujah. Hallelujah. Let's open our Bibles this morning to the book of Colossians chapter 4. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయంలోనికి ఉదయకాలం మనం వెళ్దాం. If you are a weekly Bible reader, Colossians is after Philippians, okay? ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక తర్వాత కొలస్సీయులకు ఉంటుంది. Hallelujah. Yeah, so somebody was saying the way you know if a person reads their Bible is how old their Bible looks, okay? ఎవరు చెప్పారు ఇది వారు ప్రతిరోజు బైబిల్ చదువుతున్నారు అనడానికి ఒక సంకేతం ఏంటంటే వారి యొక్క బైబిల్ ఎంత పాతగా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు. Hallelujah. Many of your Bibles look very new. మీలో చాలా మంది బైబిల్ కొత్తగా కనబడుతున్నాయి. I can see the white in the papers, okay? ఆ పేపర్ లో తెల్లదనం కనబడుతుంది. You should read your Bible. Praise the Lord. Amen. మీ బైబిల్ మీరు చదవాలి. Colossians chapter 4 and verses 6. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ. We are continuing on. We are talking about how the Holy Spirit controls our speech and our interaction with people. Amen. మన యొక్క భాష మన యొక్క సంభాషణని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ రీతిగా ఆయన స్వాధీనపరుచుకుంటాడు అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. Hallelujah. Many people think that the Holy Spirit is only somebody who comes upon you and you feel a certain way because of the Holy Spirit. They limit the power of the Holy Spirit to just the feeling. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు కేవలం మన భావోద్వేగం మనం అనుభవిస్తున్నాం దానికే పరిమితి చేశారు కనుక అలాగే కొన్ని విషయాల్లో మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుకుంటారు. That's why sometimes in worship when you feel to worship God you think the Holy Spirit has come upon me, that's why I am feeling like I want to worship God. Amen. అందుకని కొన్నిసార్లు ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఆరాధన చేయాలనిపిస్తుంది నేను పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో నింపబడ్డాను అందుకనే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నేను ఆరాధన చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటారు. But sometimes what happens is కానీ కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే there are Sundays where you may not feel like worshiping God. Amen. కొన్ని ఆదివారాలు మీరు ఆరాధించాలి దేవుణ్ణి అని అనిపించదు మీకు. You may come with a lot of depression in your heart. మీ హృదయంలో ఎంతో కృంగుదలతో మీరు వస్తారు. And you are not feeling like worshiping God. దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని మీకు అనిపించట్లేదు. You don't like someone make that child sit down please. Whoever's child that please sit. You don't feel like worshiping God. Amen. దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని మీకు అనిపించదు. And what do you do in those situations? ఆ పరిస్థితిలో మీరు ఏం చేస్తారు? When you don't feel like worshiping God, దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని మీకు అనిపించినప్పుడు that is when you should worship God. Amen. అప్పుడే మీరు దేవుణ్ణి We ఆరాధించాలి. always say the Holy Spirit is more than a good feeling. Amen. ఎల్లప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన భావోద్వేగం కంటే ఎక్కువ. Why? Some weeks you come, you're happy. Amen. కొన్ని వారాలు మీరు వస్తారు సంతోషంగా. Some weeks you come, you're sad. కొన్ని వారాలు మీరు విచారంగా వస్తారు. Does it mean you should not worship God when you're sad? మీరు విచారంగా ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి ఆరాధించకూడదు అని అర్థమా? The answer is no. Amen. సమాధానం కాదు. Why? Feelings may lie to you. Amen. ఎందుకంటే మీ భావోద్వేగాలు మీతో అబద్ధం ఆడవచ్చు. But if you are a word-based Christian, కానీ దేవుని వాక్యాధారమైన క్రైస్తవుడు అయితే do what the word says even if you feel like doing it or not. Amen. మీకు చేయాలనిపించకపోయినా చేయాలనిపించినా కూడా మీరు చేస్తారు వాక్యాధారమైన క్రైస్తవులు. దగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్తాం. You have to be a word based. That's why I say read your Bibles daily. మీరు వాక్యాధారమైన క్రైస్తవులు ఉండాలి. అందుకే ప్రతిరోజు వాక్యం చదవమని నేను చెప్తున్నాను. If you read Colossians chapter 4 verses 6, కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ వాక్యం చదివినట్లయితే today we are talking చదివినట్లయితే about the power of our words. Amen. మన మాటల యొక్క శక్తి గురించి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుందాం. Why it is important for the Holy Spirit to tell you what to say. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చెప్పాలో మీకు చెప్పడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో చూస్తున్నాం. There are many people who have fallen
due to the words that they say. వారు చెప్పిన మాటలు, వారు పలికిన మాటల వలన కొద్దిమంది పడిపోయారు. Hallelujah. Hallelujah. You say something out of anger. కోపంలో మీరు ఏదో You చెప్తారు. say something hastily, which means quickly. చాలా త్వరగా మీరు ఏదో ఒకటి అంటారు. You give a commitment to someone quickly without thinking. ఆలోచించకుండా త్వరగా ఎవరికొకరికి ఏదో ఒక వాగ్దానం చేసేస్తారు. Those things land you in trouble. Amen. అవి మిమ్మల్ని ఇబ్బందిలో పడేస్తాయి. How many of you have done that in your own life? మీ సొంత జీవితాల్లో మీరు ఎంతమంది అలా A చేశారు? friend comes to you and asks for money. Amen. ఒక స్నేహితుడు వచ్చి మీ దగ్గర డబ్బుల గురించి You don't అడిగి think if you have money or not. మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయో లేవో ఆలోచించరు. And you give the money to that person. ఆ వ్యక్తికి మీరు డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు. Hallelujah. Hallelujah. And what happens? ఏం జరుగుతుంది? That person doesn't give you back your money. ఆ వ్యక్తి మీకు తిరిగి డబ్బులు ఇవ్వరు. And you have lost in life. మీ జీవితంలో వాటిని మీరు I have కోల్పోతారు. heard so many stories. Amen. అనేకమైన కథలు నేను విన్నాను. Of people taking money from others. ఇతరుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవడం, Not ప్రజలు paying it back. వాళ్ళ తిరిగి వారికి చెల్లించకపోవడం. In my own friend circle, నా సొంత స్నేహితుల్లో there కూడా was a person who borrowed money just to give his friend some money. Amen. అతని స్నేహితునికి కొన్ని డబ్బులు ఇవ్వడానికి అతను అప్పు తీసుకున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Was that a wise action? అది Amen. జ్ఞానం కలిగిన క్రియ. Hallelujah. Hallelujah. Why did that person take that decision? ఎందుకు ఆ వ్యక్తి ఆ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడు? Because they did not consult the Holy Spirit before speaking. Amen. మాట్లాడే ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని The సంప్రదించలేదు. world expects you to give a quick answer. ఈ లోకమును త్వరగా సమాధానం చెప్పాలని Tell me ఆశిస్తుంది. immediately, will you do it or not? నువ్వు చేస్తావా చేయవా వెంటనే చెప్పు. అట్లనే అడుగుతారు కదా, చేస్తావా చేయవా? They want you to give them a immediate answer. వెంటనే నువ్వు సమాధానం ఇవ్వాలని వారు కోరుకుంటారు. But the Holy Spirit doesn't want you to answer without consulting Him. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సంప్రదించకుండా నువ్వు సమాధానం ఇవ్వాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. Don't be quick to answer. సమాధానం ఇవ్వడానికి నువ్వు త్వరపడకు. That's what the Bible asks us to do. Amen. బైబిల్ అదే చేయమని వాళ్ళని So if you read కోరుకుంటుంది. Colossians chapter 4 verses 6, let's quickly get into this. త్వరగా దీనిలోనికి వెళ్దాం. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ వాక్యం. The Word of God says it this way. Amen. దేవుని వాక్యం ఇలా It తెలియజేస్తుంది. says, let your conversation be always full of grace. Amen. మీ సంభాషణ కృపాసహితంగా ఉండాలి. Hallelujah. Hallelujah. Let it be full of grace. ఎల్లప్పుడూ కృపాసహితంగా ఉండాలి. We మీ know that సంభాషణ. one of the fruits of the Holy Spirit is the fruit of long suffering. In other words, the fruit of grace to other people. Amen. మనం ఆత్మఫలాల్లో చూసినట్లయితే ఒకానొక ఆత్మఫలము దీర్ఘశాంతము, అంటే దానికి కృపాసహితంగా ఉండటం. Hallelujah. Hallelujah. I've had to be long suffering to many people in my life. నా Amen. జీవితంలో అనేక మందికి ఈ దీర్ఘశాంతంతో నేను ఉండాల్సి How many వచ్చింది. of you have had to be long suffering to people in your life? నీ జీవితంలో ఎంతమంది ప్రజలకు నువ్వు ఇలా There's దీర్ఘశాంతంతో one ఉండాల్సి person in వచ్చింది. your family or one person in your friend circle who always makes you angry. Amen. ఒక వ్యక్తి మీ కుటుంబంలో లేక మీ స్నేహితుల్లో ఎప్పుడు మీ కోపం And తెప్పిస్తారు. you want to blast them. Amen. వారి మీద మీ కోపం అంతా You want to become వెల్లడించాలనుకుంటారు. Sachin Tendulkar towards them. Amen. సచిన్ టెండూల్కర్ లాగా వారితో ఉండాలి. But you have to say, God, give me grace. కానీ Amen. మనం చెప్పాలి, దేవా కృపని I want to ఇవ్వండి. use 100 choice words, but give me grace. Amen. నేను 100 రకాల మాటలు అనాలనుకుంటున్నాను, కానీ కృపనివ్వండి. So let your conversation be full of grace. నీ Amen. యొక్క సంభాషణ ఎల్లప్పుడూ కృపాసహితంగా Who gives ఉండాలి. you grace? ఎవరిస్తారు నీ The కృప? Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ What దేవుడు. is grace? ఏంటి కృప? Grace is not only the ability to control what you say, నువ్వేం చెప్తావో దాన్ని నియంత్రించుకునే సామర్థ్యం మాత్రమే but కాదు, it is the ability to know the consequences of an idle word. Amen. మనము ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా చెప్పే మాటకొచ్చే పర్యవసానాల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. Many people here, they don't think about what will happen before they speak. వారు Amen. మాట్లాడే ముందు ఏం జరుగుతుందో అనేది మాట్లాడిన తర్వాత చాలా మంది ఆలోచించరు. They ఇక్కడ don't చాలా think మంది about the consequences. ఆ పర్యవసానాల గురించి వారు You know, we ఆలోచించరు. have a lot of married couples in this room. ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది వివాహమైన వారు ఉన్నారు. You know, జంటలు. sometimes the husbands are little hasty in what they say. Amen. కొన్నిసార్లు భర్తలు చాలా త్వరపడి మాట్లాడుతూ And ఉంటారు. they may say something to the wife వారికి ఏదో ఒకటి అంటూ ఉంటారు in anger. కోపంలో. But you have to understand, కానీ మీరు అర్థం God చేసుకోవాలి, has blessed women with a very precious gift. Amen. చాలా ప్రశస్తమైన వరంతో దేవుడు ఆ స్త్రీని What is ఆశీర్వదించాడు. that gift? ఏంటి ఆ యొక్క The వరము? gift of memory. గుర్తుపెట్టుకునే వరం. Hallelujah. Hallelujah. 10 years after you said that word, ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత 10 సంవత్సరాల తర్వాత your wife కూడా knows what you said నువ్వేం చెప్పావో నీ when you భార్యకి said తెలుసు, it, ఎప్పుడు చెప్పావో and తెలుసు. what you were wearing when you said it. Amen. Hallelujah. నువ్వు అలా చెప్తున్నప్పుడు
ఏం వేసుకున్నావో కూడా తెలుసండి. Women have long memory. Amen. స్త్రీలకి చాలా జ్ఞాపక శక్తి ఉంటుంది. Today we have some men also who have long memory. Amen. ఈ రోజు కొంతమంది పురుషులు కూడా ఉన్నారు అలా జ్ఞాపక శక్తి Hallelujah. ఉంటారు. So you have to be careful not only about what you speak, మీరేం మాట్లాడుతున్నారో దాన్ని బట్టి జాగ్రత్త పడటం but మాత్రమే you have కాదు, to know the consequences before you speak. మీరు Amen. మాట్లాడే ముందు దాని వల్ల వచ్చే పర్యవసానాల గురించి కూడా We ఆలోచించాలి. say aloud, hallelujah. దగ్గరగా హల్లెలూయా In the చెప్తాం. last part it says ఆ చివరి భాగంలో that తెలియజేస్తుంది you may know how to answer everyone. Amen. ప్రతి ఒక్కరికి నువ్వు ఎలా సమాధానం ఇవ్వాలో తెలియనట్లుగా అంటున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. A Christian should be prepared to answer every person. Amen. ప్రతి వ్యక్తికి సమాధానం ఇచ్చేటట్లుగా ఒక క్రైస్తవుడు సిద్ధపడి When you ఉండాలి. walk out of this place today, ఈ రోజు ఈ స్థలం నుంచి బయటకు there will be వెళ్ళినప్పుడు people who ask you questions. ప్రజలు నిన్ను ప్రశ్నలు అడిగేవారు ఉంటారు. It may be questions about your faith. నీ విశ్వాసం గురించిన ప్రశ్న అయి It ఉండొచ్చు. may be questions about your walk with God. దేవునితో నీ నడక విషయంలో ప్రశ్నలు అయి It may ఉండొచ్చు. also be questions about decisions that they want you to take. నీవు తీసుకునే నిర్ణయాల విషయంలో అయిన ప్రశ్నలు అయి ఉండొచ్చు అవి. You have to know how to answer people. నువ్వు ప్రజలకు ఎలా సమాధానం ఇవ్వాలో తెలుసుకోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. Somebody told me this before. ఎవరో ఇంతకు ముందు ఇది చెప్పారు నాకు. You may know what to answer, ఎలా సమాధానం ఇవ్వాలో నీకు తెలిసి But ఏమి you- సమాధానం ఇవ్వాలో నీకు తెలిసి ఉండొచ్చు. but you have to know how to answer. ఎలా సమాధానం ఇవ్వాలో కూడా నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఏం చెప్పాలి మీ అందరికీ తెలిసిపోయి ఉండొచ్చు, కానీ ఎలా దాన్ని చెప్పాలని that is important. అది Hallelujah. ప్రాముఖ్యం అండి. Hallelujah. Hallelujah. You may know what to say, ఏం చెప్పాలో మీకు తెలిసి but ఉండొచ్చు. you have to know how to say it. ఎలా చెప్పాలో కూడా మీరు తెలుసుకుని ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm going to quickly in the next 10 minutes talk about how the Holy Spirit teaches you not only what to say, but how to say it. Amen. రానున్న 10 నిమిషాల్లో మనం త్వరగా చూద్దాము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఎలా సహాయం చేస్తారో, ఏమి సమాధానం చెప్పాలి, ఎలా సమాధానం చెప్పాలి. Hallelujah. Hallelujah. Because you want to profit in your life. అది Amen. నీ జీవితంలో లాభాన్ని How many of you సమకూరుస్తుంది. want to profit in your life this ఎంత morning? మందికి మీ జీవితంలో లాభం కావాలి? Hallelujah. హల్లెలూయా. If you want to profit, లాభం కావాలన్నట్లయితే you have to know how to control your speech. Amen. నీ భాషను ఎలా నియంత్రించుకోవాలో నీకు You cannot తెలుసుకోవాలి. say, oh brother, I'm very hot-tempered brother. నేను చాలా ఎక్కువ కోపిష్టిన సహోదరుడు. ఎవరైనా ఏమైనా చెప్తే gone for them. You cannot be like that. అంటే అయిపోయింది వాళ్ళకి, అలా ఉండకూడదు. As a Holy Spirit-led Christian, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపింపబడే క్రైస్తవుడు. Colossians 4:6 says it well. Your conversation has to be seasoned with salt. Amen. ఇక్కడ కొలసీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ వాక్యం చాలా మంచిగా తెలియజేస్తుంది. ఈ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్లుగా ఉండాలి అని. It's like food. If it doesn't have salt, not good, right? ఆహారం ఉప్పు లేకపోతే బాగోదు కదండి. So whenever you talk, నువ్వు ఎప్పుడు you మాట్లాడినప్పటికీ have to be careful about how you present what you're saying. నువ్వు Amen. ఏం చెప్తున్నావో అది ఎలా ప్రదర్శిస్తావో అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So if you look at Proverbs chapter 15 and verses 1, సామెతల గ్రంథం 15వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం I'll have చూసినట్లయితే you turn to two passages this morning. ఉదయకాలమందు 2 లేఖన భాగాలు మీరు తిప్పవలసి ఉంటుంది. So I want you to quickly open your Bibles మీరు త్వరగా మీ బైబిల్ తెరవాలని నేను and కోరుకుంటున్నాను. we want to try to wrap this up in the next 10 to 15 minutes. Amen. 10-15 నిమిషాల్లో మనం ముగించుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. Proverbs chapter 15. సామెతల గ్రంథం 15వ And అధ్యాయం if you look at verses 1, మొదటి వాక్యం మీరు the word చూసినట్లయితే of God says these words. దేవుని వాక్యం ఈ మాటలు A తెలియజేస్తుంది. gentle answer turns away wrath. Amen. మృదువైన మాట క్రోధమును చల్లార్చును, But a harsh word stirs up anger. Amen. నొప్పించు మాట కోపమును రేపును. Hallelujah. Hallelujah. A soft answer turns away anger. Amen. మృదువైన మాట క్రోధమును చల్లారుస్తుంది. But a harsh answer increases anger. నొప్పించు మాట కోపముని రేపుతుంది అని. You know, I've always seen this in families. కుటుంబాల్లో నేను ఎప్పుడు ఇది చూశాను. All of you have families in this place. ఈ స్థలం మందు అందరికీ కుటుంబాలు If ఉన్నాయండి. you have family, shout aloud మీ hallelujah. కుటుంబం అట్లయితే దగ్గర If you're unhappy with your families, don't shout hallelujah. Amen. Anyone unhappy with your family? మీ No? కుటుంబంతో ఎవరైనా సంతోషంగా లేరండి? Hallelujah. Hallelujah. So in families, what happens? కుటుంబాల్లో ఏం జరుగుతుందంటే You will see differences in how 2 or 3 siblings deal with their parents. Okay? ఇద్దరు లేక ముగ్గురు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో ఎలా సంప్రదింపులు జరుపుతారో అది వ్యత్యాసం ఉంటుందండి. You'll see differences. వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి అక్కడ. One fellow ఒక వ్యక్తి will do all the right things. అన్ని మంచివి చేస్తాడు. But that fellow may be
that person may not know how to answer. Amen. కానీ ఆ వ్యక్తికి ఎలా సమాధానం చెప్పాలో They తెలియకపోవచ్చు. may be not that great in knowing how to answer their parents. వారి తల్లిదండ్రులకు ఎలా సమాధానం చెప్పాలో దాని విషయంలో గొప్పగా So ఉండకపోవచ్చు. all of the good things that they do are put in the background. వారు చేసే ఆ మంచివన్నీ కూడా వెనక్కి And నెట్టివేయబడతాయి. all the parents remember is that fellow never answered me correctly, so he's a bad person. ఆ Amen. తల్లిదండ్రులు గుర్తుంచుకునేది ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి నాకు సరిగా సమాధానం ఇవ్వలేదు కాబట్టి అతను చెడ్డవాడు అని. But you'll have the other person. కానీ ఇంకొక వ్యక్తి ఉంటాడు, You do all the bad things. అన్ని చెడ్డవన్నీ But చేస్తాడు, he knows how to answer with lot of sugar. Okay. ఎక్కువ పంచదార వేసి సమాధానం చెప్పడం ఎలాగో అతనికి Oh తెలుసు. daddy, I did this for you only. నానా నీ కోసమే ఇచ్చేసాను నేను. You know, my brother Steve, నా సహోదరుడు స్టీవ్ he'll go to my dad. మా తండ్రి గారి దగ్గరికి వెళ్తారు, He'll go and massage his back. వెనకాల మసాజ్ చేస్తారు. I am different, okay? నేను ఒక వ్యత్యాసమైన I get angry quickly. త్వరగా కోపం వస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. But he knows how to handle. Amen. ఎలా దాన్ని సంప్రదింపులు He జరపాలని is a తెలుసు. foreign affairs officer. He knows how to handle. Okay. What I'm trying to say is, నేనేం చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నానంటే it doesn't matter what you do in life most of the time. Okay. చాలా సార్లు నువ్వు జీవితంలో ఏం చేస్తావు అనేది కాదు, It matters how you present or how you talk to people. Okay. ప్రజలతో నువ్వు ఎలా మాట్లాడతావు, ఎలా ప్రదర్శిస్తావు అనేది చాలా I ప్రాముఖ్యం. have heard people saying no to the other person. నేను ప్రజలు ఇలా చెప్పడం చూసాను, ఇతరుల వ్యక్తులకు లేదు అని But చెప్పడం. the way they say no is so good వారు చెప్పే లేదు అనేది ఎంత మంచిగా that ఉంటుందంటే the other person won't feel hurt. ఆ ఇతర వ్యక్తి ఏమాత్రం గాయపడడు, They'll say it in a very nice way. చాలా మంచి విధంగా చెప్తారు. No, bro, you know things are hard. లేదు సహోదరుడా, అన్ని కష్టంగా ఉన్నాయి, If I had, I would have given you. నా దగ్గర ఉన్నట్లయితే నీకు You are the ఇచ్చేవాడిని. first person in my mind. నా మనసులో మెదిలే మొదటి వ్యక్తి నువ్వే. Because they know how to present. ఎలా ప్రదర్శించాలో వారికి తెలుసు కనుక They're able to win the friend over. Amen. ఆ యొక్క సహోదరుని వారి స్నేహితుడిని వారు Let గెలుచుకోగలిగారు. me say Lord, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Point number 1, write this down quickly. మొదటి విషయము త్వరగా రాసుకుందాం. The Holy Spirit will teach you not only what to say, but how to present it. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చెప్పాలో నీకు తెలియజేయడం మాత్రమే కాదు కానీ ఎలా దాన్ని ప్రదర్శించాలో Let me తెలియజేస్తాడు. say Lord, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా The చెప్తాం. Holy Spirit wants you to win more friends and not have more enemies. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కువ మంది స్నేహితుల్ని నువ్వు పొందుకునేలా చేస్తాడు, ఎక్కువ మంది శత్రువుల్ని కాదు. Hallelujah. Hallelujah. So if you want to have more friends, నువ్వు ఎక్కువ మంది స్నేహితుల్ని కలిగి if ఉండాలని you want to కోరుకుంటే, win the support of your family, నీ కుటుంబం యొక్క సహకారం నువ్వు పొందుకోవాలనుకుంటే what should you do? నువ్వేం చేయాలి? Before you respond, నువ్వు ప్రతిస్పందించేదానికంటే ముందుగా say, Holy Spirit, చెప్పాలి, పరిశుద్ధాత్మ దేవా help me to respond in the right way. సరైన విధంగా ప్రతిస్పందించడానికి నాకు Help my సహాయం చేయి. speech to bring glory to you. నా సంభాషణ నీకు మహిమ తీసుకొచ్చేటట్లు Help me సహాయం to చేయి. speak the truth, సత్యము నేను మాట్లాడడానికి సహాయం but with a చేయి. lot of grace. ఎంతో కృపతో నేను Let me మాట్లాడడానికి. say, Lord, hallelujah. హల్లెలూయా చెప్తాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. I always say Sunday school teachers have a lot of grace. Amen. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, సండే స్కూల్ టీచర్స్ కి చాలా కృప ఉంటుందండి. Why? Have you seen them talking to children? పిల్లలతో మాట్లాడడం వారు మీరు చూసారండి? They have to become a child and talk like a child to win those children. ఆ Amen. బిడ్డల్ని గెలుచుకోవడానికి చిన్న బిడ్డల్లాగా వారు మారిపోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. They have to go to that level. వారి స్థాయికి వెళ్ళిపోవాలండి. Amen. ఆమేన్. So if you want to win friends, నువ్వు స్నేహితుల్ని గెలుచుకోవాలంటే, if you want to win your family members and make them love you, నీ కుటుంబ సభ్యులను గెలుచుకుని వారిని నిన్ను ప్రేమించేటట్లు Point number చేసుకోవాలంటే, 1, మొదటి విషయము Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ The దేవుడు. Holy Spirit prepares you not only to know what to say, but how to say it. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేను సిద్ధపరుస్తాడు, ఏం చేయాలి అని ఏం మాట్లాడాలని కాదు, ఎలా మాట్లాడాలి అని. Hallelujah. Hallelujah. You know, last week we were talking about the apostles and Pentecost. Amen. గత వారము అపోస్తలులు పెంతెకోస్తు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. We said that one of the ways people knew that the disciples had changed శిష్యులు మారారు అని మనుషులు తెలుసుకున్న ఒకానొక విధం ఏంటంటే is by the way they spoke. Amen. వారు మాట్లాడిన విధానం If you turn బట్టి. your Bibles with me to the book of Acts chapter 2. అపోస్తల కార్యముల గ్రంథం 2వ అధ్యాయంలోనికి మీ బైబిల్ Come on, తెరిచినట్లయితే, come on. I want you quickly to open your Bibles with me today. త్వరగా నాతో కూడా మీరు బైబిల్ తెరవాలని And I కోరుకుంటున్నాను. want you to go with me to the book of Acts chapter 2. Amen. అపోస్తల కార్యముల గ్రంథము 2వ అధ్యాయము. Acts chapter 2. అపోస్తల కార్యముల గ్రంథము 2వ అధ్యాయము. Just give me one moment.
I'm sorry, Acts chapter 4. అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం. And if you read verses 13 for me, నా కొరకు 13వ వాక్యాన్ని I'll fill you in on the story quickly. త్వరగా మీకు ఈ కథను నేను సారాంశంగా చెప్తాను. These scared, fearful disciples, ఈ యొక్క భయముతో కూడిన ఈ శిష్యులు, you know, the disciples were so afraid, ఈ యొక్క శిష్యులు చాలా భయపడ్డారు. right? They would run off. In fact, the Bible says when Jesus was crucified, they ran off. Amen. నిజానికి బైబిల్ తెలియజేస్తుంది యేసు ప్రభు సిలువ వేయబడినప్పుడు వారు పారిపోయారండి. Now these same disciples అదే శిష్యులు have ఇప్పుడు confidence. Amen. వారికి చాలా ధైర్యం ఉంది. And they're talking to high people. వారు పెద్ద పెద్ద ప్రజలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Uneducated disciples ఏ విద్య లేని శిష్యులు talking to highly educated leaders. చాలా చదువుకున్న నాయకులతో వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. You know, many of us will feel self-conscious, right? We won't want to talk to someone who's highly educated. Amen. బాగా చదువుకున్న వారితో మనం మాట్లాడాలని కోరుకోమండి. Anyone likes to talk? ఎవరైనా మాట్లాడాలని Imagine a కోరుకుంటారు. PhD came to you today. ఈ రోజు PhD చేసిన వారు మీ వద్దకు వచ్చారనుకోండి. They say, "Hey, how are you doing?" ఎలా ఉన్నావు అని అడుగుతారు. You try to wrap up your conversation very quickly. చాలా త్వరగా మీ యొక్క సంభాషణ ముగించుకోవాలని When they start talking about their subject, వారి యొక్క సబ్జెక్టుల గురించి వారు మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తే you don't know anything, right? మీకేం తెలియదు. But these disciples are able to talk to the Pharisees about their subject. Amen. కానీ ఈ యొక్క శిష్యులు ఈ పరిసయ్యులతో మాట్లాడగలుగుతున్నారు వారి యొక్క సబ్జెక్ట్ గురించి. Hallelujah. హల్లెలూయా. They knew more about religion, right? వారికి మతం గురించి ఎక్కువ తెలుసు. But these uneducated disciples ఇంకా విద్య లేని పామరులైన are శిష్యులు talking to Pharisees about religion. Amen. మతం గురించి పరిసయ్యులతో మాట్లాడుతున్నారు. They are preaching about Jesus to the religious people. ఆ మతపరమైన వ్యక్తులకి యేసు ప్రభు గురించి వారు బోధిస్తూ What ఉన్నారు. changed? ఏం మార్చింది వారిని? Read verses 13 for me quickly. Amen. త్వరగా 13వ వాక్యాన్ని The word of God చదవండి. says when they saw the courage of Peter and John, amen, దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది వారు పేతురు యోహానుల ధైర్యం చూసినప్పుడు they realized these people were unschooled, they were ordinary people. వారు విద్య లేని పామరులని వారు గ్రహించారు. They were astonished. వారు ఆశ్చర్యపడ్డారు. Think about it. దాని గురించి Today ఆలోచించండి. many of you may not have gone to traditional schools or colleges. ఈ రోజు మీలో చాలా మంది ఈ యొక్క సాంప్రదాయపరమైన స్కూల్ కాలేజీలకు వెళ్ళి Maybe you ఉండకపోవచ్చు. don't know anything about anything. Amen. దేని గురించి మీకు ఏం తెలియకపోవచ్చు. But today I'm here to tell you కానీ ఈ రోజు మీతో నేను the చెప్పడానికి ఇక్కడ ఉన్నాను. secret for your speech becoming cultured, high, educated. మీ యొక్క సంభాషణ చదువుకున్న వారిలాగా సాంప్రదాయబద్ధంగా ఉండాలంటే దాని The రహస్యం secret is రహస్యం ఏంటంటే in the last part of verses 13. ఆ 13వ వాక్యం చివరి భాగంలో ఉంది. What does it say? అదేం The Bible తెలియజేస్తుంది? says they took note that these people were with Jesus. వారు యేసుతో కూడా ఉండిన వారని గుర్తెరిగిరి. Can we say Lord నిజంగా hallelujah? హల్లెలూయా They చెప్తాం. knew that these people were companions of Jesus. వారికి తెలుసు ఈ ప్రజలు ఈ శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు యేసు ప్రభుతో సహచరులు అని. Hallelujah. Hallelujah. How did these people change? ఈ ప్రజలు ఎలా మారారు? From fearful to fearless. భయం కలిగిన స్థితి నుంచి భయం లేని స్థితి. From people who were foolish, did not know how to speak, to people who were lecturing religious leaders. ఎలా మాట్లాడాలో తెలియని ప్రజలు మత సంబంధమైన వ్యక్తులకు నాయకులకి వారు బోధ చేస్తూ How ఉన్నారు. did they change? ఎలా మారారు వారు? How did they change from nobody to somebody? ఏమీ లేని స్థితి నుంచి ఒక స్థాయికి వారు ఎలా మారారు? Nobody knew about them. వారి గురించి ఎవరికి And తెలియదు. now they became the most famous people in Jerusalem. ఇప్పుడు యెరూషలేములో చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన What ప్రజలైపోయారు. was the difference? ఇక్కడ వ్యత్యాసం ఏంటి? The Bible says they were with Jesus. బైబిల్ తెలియజేస్తుంది వారు యేసుతో కూడా ఉన్నారు Can అని. we say Lord నిజంగా hallelujah? హల్లెలూయా చెప్తాం. Today when the Holy Spirit dwells in your life, ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ జీవితంలో నివాసం the చేసినట్లయితే same transformation that happened in these disciples, ఈ శిష్యుల్లో జరిగిన అదే విధమైన the రూపాంతరము same level of transformation that happened in their life వారి జీవితంలో జరిగిన అదే స్థాయి రూపాంతరం can happen in your life today. ఈ రోజు నీ జీవితంలో కూడా Can we జరగగలదు. say Lord hallelujah? నిజంగా హల్లెలూయా చెప్తాం. Loudly hallelujah. నిజంగా హల్లెలూయా చెప్తాం. What does the Holy Spirit bring you? Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు ఏం తీసుకొస్తాడు? The Holy Spirit brings in you gentleness. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో సాత్వికాన్ని తీసుకొస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Most problems happen when you are a quarrelsome person. Okay. ఎక్కువ సమస్యలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే నువ్వు ఎక్కువగా పోట్లాడేవాడు అయితే. Hallelujah. That's when most of the fighting happens. చాలా పోట్లాట్లు అప్పుడే జరుగుతాయి. But when you have a gentle spirit, కానీ సాత్వికమైన ఆత్మ నీలో it ఉన్నప్పుడు will take a long time
to make you angry. Okay? నీకు కోపం తెప్పించడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. Can I promise you, you won't get angry at all? నీకు అసలు కోపం రాదని నేను వాగ్దానం చేయగలను. I'll be lying if I said that. Okay? నేను అలా చెప్తే నేను అబద్ధం Even Paul the ఆడతాను. apostle says, అపోస్తలుడైన పౌలు గారు if you know తెలియజేస్తున్నారు, you're angry with someone, ఎవరి ఎడలైనా నీకు కోపం ఉందని నీకు తెలిసినట్లయితే don't let the sun go down before you confess. Okay? ఆ యొక్క సూర్యుడు అస్తమించక ముందే నువ్వు ఒప్పుకోవాలని చెప్తున్నారు. That means దాని అర్థము people can get angry, ప్రజలకి కోపం రావచ్చు, but someone who's filled by the Holy Spirit, కానీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారు ఎవరైతే take a ఉన్నారో long time to get them angry. Amen? వారి కోపం రావడానికి చాలా Why? సమయం పడుతుంది. Why? ఎందుకు? They have a spirit of gentleness. Amen? వారికి సాత్వికం అనే ఆత్మ ఉంది They have కనుక. patience. వారికి సహనం ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. How many of us have had to have patience? ఎంత Amen? మందికి సహనం కావాలండి ఈ రోజు? I like to say the world likes to make us impatient. Amen? నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఇలా ఈ లోకం మనల్ని అసహనం చేయాలనుకుంటుంది. Finally, they want us to become a hospital patient. Okay? చివరిగా మనల్ని హాస్పిటల్లో రోగులుగా చేయాలనుకుంటున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The other day I was reading one of the major causes of sickness is anger and bitterness. Okay? అనారోగ్యానికి చాలా పెద్ద కారణాలు ఏంటంటే కోపము, అదే విధంగా చేదుతనం. Hallelujah. So if Hallelujah. you get angry quickly, త్వరగా మనకి కోపం వస్తే you will land yourself in the hospital quickly. Okay? త్వరగా నువ్వు హాస్పిటల్లో So ఉంటావు. you have to calm yourself down. మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోవాలి, How that will చల్లబరుచుకోవాలి. happen? How that ఎలా will జరుగుతుంది అది? When you ask the Holy Spirit to be in your heart. Amen? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ హృదయంలో ఉండమని నువ్వు We అడిగినప్పుడు say, Lord, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా I want to చెప్తావు. close with this morning. ఈ ఉదయకాలం దీంతో నేను ముగిస్తాను. How many of you are blessed this morning? ఎంతమంది ఉదయకాలం Lift your hands and ఆశీర్వదించబడ్డారు? shout aloud, చేతులు hallelujah. పైకి బిగ్గరగా హల్లెలూయా Remember those చేస్తాం. two things. ఆ Amen? రెండు విషయాలు Holy గుర్తుపెట్టుకోండి. Spirit teaches you not Parishud- only what to say, but how to say. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు బోధిస్తాడు, ఏం చెప్పాలో మాత్రమే కాదు ఎలా చెప్పాలి అని. ఎలా చెప్పాలి అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. Amen? Because as Christians we want to win our friends for Jesus. Amen? ఎందుకంటే క్రైస్తవులంగా మన స్నేహితుల్ని మనం యేసు ప్రభు కొరకు We want సంపాదించాలి. our family to see that we are different. Amen? మన కుటుంబము మనం ఒక వ్యత్యాసమైన వారమని వారు చూడాలి. If we talk like them, వారి వల్లనే మనం కూడా మాట్లాడితే, if we live like them, వారి వల్లనే మనం కూడా జీవిస్తే there's no change that's going to happen. Okay? ఏ మార్పు జరగదండి. Hallelujah. Hallelujah. Point number 2, రెండో విషయము, the Holy Spirit raises you పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను రేపుతాడు from nobody ఏ లేని స్థితి to నుంచి somebody. ఒక స్థితి కలిగిన వ్యక్తిగా. How? ఎలా? How? ఎలా? When you allow the Holy Spirit to be your companion. Amen? పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహచరునిగా ఉండడానికి నువ్వు The అనుమతించినప్పుడు. disciples spent 3.5 years with Jesus. Amen? ఈ శిష్యులు 3.5 సంవత్సరాలు యేసు ప్రభుతో గడిపారు. This change did not happen just like that. ఈ మార్పు అలా జరిగిపోలేదు. I'll come 1 week to church, brother. I'll come 1 week to church. ఒక వారం నేను సంఘానికి వస్తాను. Holy Spirit will touch me in such a way పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ విధంగా నన్ను that I'll తాకుతాడంటే start talking like Mukesh Ambani. ముఖేష్ అంబానీ లాగా మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తాను. Doesn't work like that, right? అలా పనిచేయదు కదండి. Every day. ప్రతిరోజు Somebody say every day. చెప్తామండి, As you ప్రతిరోజు. spend time with God, దేవునితో నువ్వు సమయం as you read His గడుపుతుండగా, Word, ఆయన వాక్యాన్ని నువ్వు as you ask చదువుతుండగా, the Holy Spirit to touch your life, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ జీవితాన్ని తాకమని నువ్వు Day by అడుగుతుండగా, day. ప్రతి రోజు వెంబడి Day రోజు, by day. రోజు వెంబడి రోజు you will start becoming more like the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ వల్లనే నువ్వు మారుతూ ఉంటావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Then you will think before you speak. Okay? అప్పుడు నువ్వు మాట్లాడే ముందు ఆలోచిస్తావు. I'll close with this. నేను దీంతో ముగిస్తాను. Close with this. నేను Amen? దీంతో ముగిస్తాను. Today in life, ఈరోజు జీవితంలో the reason why people fall into a lot of trouble ప్రజలు ఎన్నో ఇబ్బందుల్లో పడడానికి కారణం ఏంటంటే is because they feel pressured to speak immediately. వెంటనే మాట్లాడడానికి వారు ఒత్తిడి చేయబడతారు. Did you hear me? విన్నారండి నా మాటలు? Why do people fall into a lot of trouble today? ఈరోజు ప్రజలు చాలా ఇబ్బందుల్లో పడడానికి కారణం ఏంటి? Why? ఎందుకు? Because they feel pressured to speak immediately. వెంటనే మాట్లాడడానికి వారు ఒత్తిడి People చేయబడతారు. put pressure on you. ప్రజలు నీ మీద ఒత్తిడి పెడతారు. Immediate answer నాకు కావాలి. I want immediate answer. వెంటనే నాకు సమాధానం కావాలి Tell me అంటే, now only. ఇప్పుడే చెప్పు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Many of us fall into trouble చాలా మంది మనలో ఇబ్బందులో పడతారు because we think that people want us to answer immediately. ప్రజలు మనల్ని వెంటనే సమాధానం చెప్పాలని కోరుకుంటున్నారని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. As I close this morning, ఉదయకాలం ముందు నేను ముగించబోయే ముందు I want you to remember these two things. ఈ Amen? రెండు విషయాలు మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలని The కోరుకుంటున్నాను. next time someone comes and talks to you మరొకసారి ఎవరైనా వచ్చి మీతో మాట్లాడినప్పుడు and they are presenting a idea or a proposal to you, ఏదైనా ఆలోచన మీకు చెప్తున్నట్లయితే, వారు ఏదైనా Hallelujah. చెప్తున్నట్లయితే,
do one thing for me. నా కోసం ఒకటి చేయండి మీరు. Can you do that? అలా చేయగలరండి? Tell them, వారితో చెప్పండి, I will pray today, ఈ రోజు నేను ప్రార్థిస్తాను, read my Bible today, ఈ రోజు నా బైబిల్ చదువుతాను, and I'll answer you tomorrow. రేపు నీకు సమాధానం చెప్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Next time someone says, brother, immediate offer, invest, you'll get 20% returns. Amen? ఎవరైనా వెంటనే వచ్చేస్తుంది 20% నీకు వస్తుంది, రిటర్న్ తిరిగి వస్తుంది అని చెప్పినట్లయితే How many of us have fallen prey, fallen victim to that? Amen? ఎంతమంది దానికి బానిసలుగా Or పడిపోయారు? someone says, do this, immediately you'll get blessing. ఎవరైనా ఇది చెయ్యి వెంటనే నీకు ఆశీర్వాదం వస్తుంది. Or someone offers you some puliyora and says, eat this immediately, you'll be blessed. ఎవరైనా పులిహోర ఇచ్చి తిను నీకు ఆశీర్వదించబడతావు వెంటనే అని Don't take immediately. వెంటనే తీసుకో. Don't be that person who takes decisions immediately. Amen? వెంటనే నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యక్తిగా ఉండకండి. Tell them, వారితో I చెప్పండి, will pray today ఈ రోజు నేను ప్రార్థిస్తాను, and I will come back to you tomorrow. రేపు నేను నీ వద్దకు వస్తాను. It doesn't matter if you say opportunity will go off. అవకాశం పోతుందని చెప్పినా కూడా I పర్వాలేదు, don't care. నేను God పట్టించుకోను. can open doors for me. దేవుడు నా కోసం ద్వారాలు You are తెరవగలడు. not the door opener for me, my friend. నీవు కాదు నా కోసం ద్వారాన్ని You are తెరిచేవాడు, not the door creator for me, my friend. నా కోసము ద్వారాన్ని సృష్టించేవాడు కూడా నీవు Who కాదు. creates doors for you? నీ కొరకు ఎవరు ద్వారాలు Somebody say సృష్టిస్తారు? Jesus. యేసు ప్రభు అని చెప్తాను. Jesus. యేసయ్య He creates doors for you. నీ కొరకు ద్వారాలు ఆయన He సృష్టిస్తాడు. creates opportunities for you. నీ కొరకు ఆయన అవకాశాలు సృష్టిస్తాడు. It's okay. పర్వాలేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Take one day, ఒక రోజు తీసుకోండి, pray about it, దాని గురించి ప్రార్థించండి, and then you take your decision. అప్పుడు మీ నిర్ణయం తీసుకోండి. May the Lord bless you దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. as you ask the Holy Spirit to fill you with wisdom. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని జ్ఞానంతో నింపని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీరు Lift your hands, అడగండి. we'll pray, and then we'll try to close the service. Amen. చేతులు పైకెత్తండి, ప్రార్థించుకుని ఆరాధన. Heavenly Father, we come to you in Jesus' మీ name. పరలోక తండ్రి యేసు నామములో వేడుకొస్తున్నాను. As your children have heard this word about being sober in the way they speak to people, ప్రజలతో మాట్లాడే విధానంలో వారు ప్రభా ఆలోచించాలి అనే ఈ యొక్క ఆలోచన గురించి మీ బిడ్డలు విని ఉండగా, that they can be blessed in their life if they are slow to anger and if they are careful about what they say. వారు కోపగించుకోవడానికి నిదానిస్తూ వారు ఏం చెప్పాలో దానికి ఆలోచించి సమాధానం చెప్పేవారుగా ఉంటుండగా వారిని మీరు Every hand that is ఆశీర్వదించండి. raised, we pray that you'll fill them this morning with the Holy Spirit. ఎత్తబడిన Hallelujah. ప్రతి ఒక్క చేతిని కూడా ప్రభా వారి యొక్క పరిశుద్ధాత్మతో మీరు నింపండి. Fill them with the gift of wisdom. Hallelujah. జ్ఞానం అనే ఆత్మతో మీరు Fill them with నింపండి. the spirit of patience. సహనము ఆత్మతో మీరు That they will నింపండి. know what to say వారు ఏం చెప్పాలో How to తెలుసుకున్నట్లుగా, say. ఎలా చెప్పాలో in a way that తెలుసుకున్నట్లుగా, brings glory to your name మీ నామానికి మహిమ తీసుకొచ్చే విధంగా, and in a way that will take them to their blessed destiny. Hallelujah. వారికి ప్రభా ఆశీర్వదించబడిన గమ్యానికి వారిని We bless తీసుకువెళ్ళాలి. them in the name of Jesus. యేసు నామములో వారిని In Jesus' ఆశీర్వదిస్తున్నాము. powerful name. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో. Amen. ఆమేన్. May the Lord bless you. దేవుడు Hallelujah. మిమ్మల్ని దీవించును. Praise God. హల్లెలూయా. Just few announcements.